Biotech Park started way back in 2001. Actually, it was envisaged by late Professor M.S. Swaminathan, and with the support of biotechnology, Department of Biotechnology, central government, upper state government, அவங்க வந்து land கொடுத்து the park has started. The uniqueness of the Biotech Park is that this is the first India's country's first Biotech Park exclusive for women. So this is the one, and the country's first Biotech Park became operational almost 20 years back. Ever since, the park is committed to encourage women entrepreneur. Any women who are from the bioscience field வரவங்க ஒரு ஐடியாவோடு வருவாங்க, அவங்களுக்கு இங்கே நர்ச்சர் பண்ணி அவங்களை எப்படி என்டர்பிரினராக ஷேப் பண்ணி they will become a full-fledged entrepreneur. And then another uniqueness is that this is an integrated biotech park. We are not only providing the space for manufacturing the product from the bioscience field. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த center where we are sitting, this is called BioNest. So this has come thanks to the support from BIRAC. So 2017 it became operational, fully sponsored by BIRAC. இதில் all sophisticated equipment which are available. So this is a co-working space or an incubation center which has come. So இங்கே anybody who comes with an idea, they can transform, they can translate their idea into a product. They can develop prototype, they can do their R&D and then take it up further. அதுக்கான support எல்லாமே கொடுக்குறோம். So having said that, we don't not only give the infrastructure and the sophisticated equipment facility, but we have a highly qualified technical team to support the incubators. ஸோ இங்கே பிஹெச்டி முடிச்சிட்டோ இல்லை எம்டெக் ஆர் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு பயோசைன்ஸ்லேருந்து வரவங்க ஒரு ஐடியாவும் இல்லாமல் இருந்தால் கூட we will inculcate the idea how they can become an entrepreneur அப்படிங்கிறது கொடுப்போம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேட்டட் பயோடெக் பார்க் perhaps in the world I would say this is the only biotech park which is very much operational in the country for last more than 2 decades அப்படின்னு சொல்லலாம். எதனால அப்படின்னா ஐடியாவோட வர்றவங்க ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வேர் தே வில் கோ அண்ட் மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிற ஒரி வேண்டாம். பிகாஸ் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் we have யூனிட் மாடல், அதில் போய்ட்டு அவங்க பைலட் ஸ்கேல் ஸ்டடி பண்ணி தே கேன் ஸ்டார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இட். ஸோ அது மாதிரி நிறைய இன்குபேட்டர்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. So far park has nurtured close to about 50 companies absolutely headed by women, and they have been manufacturing various products. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் ரேஞ்சிலேருந்து, தென் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி, பாலிக்ளோனல் ஆன்டிபாடி, ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு, நான் இன்வேசிவ் டிவைஸ் ஃபார் டயபெட்டிக் ஃபுட் கேன்சர், அதே மாதிரி டெராஹெட்ஸ் டெக்னாலஜின்னு தெர் இஸ் அ யூனிக் டெக்னாலஜி விச் ஹஸ் கம் ஆஃப்டர் ஒன்லி இன் த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், ஒன்லி இன் த பயோடெக் பார்க் அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர் மார்ஜின் டிடெக்ஷன். ஸோ ஆல் த ப்ராடக்ட் இங்கே பண்ணுற ரிசர்ச் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் வெரி குட் சோஷியல் இம்பேக்ட். So it is going to be contributing a lot to the society as well. During the first pandemic, in fact, I can say one incident, there is a company called Microgo. அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணாங்க. When the full lockdown was there, this company was relentlessly day and night they were working and developed a product within 6 months without any alcohol and the sanitization இல்லாமல் ஒரு equipment மூலமாக சென்சர் பேஸ்டு டெக்னாலஜி பண்ணி they developed it. And this was in fact presented to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and then it has been installed in national, international airport, hospital, all the establishment எல்லாம் பண்ணாங்க. More than I think about 10,000 installation they had. So அந்த மாதிரி ஒரு unique product எல்லாம் quick timeல they did it. So all the entrepreneurs here, they are all committed to work, and then they don't see the time, like whether it's day or night, 24/7 they work, and then they are very much result oriented இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கும். From the biotech park என்ன சப்போர்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, there is something called end-to-end support அப்படிங்கிறது தான் நார்மலி incubative would expect. So what is that end-to-end supportனா, they have to have a proper conducive atmosphere to do research so that they can transform their idea into a product, and the atmosphere we are giving. ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், எனி ட்ரபிள் ஷூட்டிங், ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு இஷ்யூஸ் வந்ததுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அதுக்கான டீம் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி இன்ஹவுஸ் டீம் இருக்கிறது, அது மூலமாக வி வில் கிவ் தட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு there will be lot of what you call support will be required in terms of intellectual property, IP. அது வந்து most crucial one, and in fact Indian government is also very much focusing on IP front. அதுக்கான IP cell we have. So anybody comes with an idea, whether that IP can be filed and how they can file an IP, what is the provisional filing, adana support ellame kodupom. Main thing is that startup where they struggle is that the absolutely
as you hit the nail, no, it's the funding support. So what we did, currently our Professor P.M. Murali, who is in charge chairman of the Biotech Park, after he has taken over as chairman, he has given that right kind of an impetus with regard to the funding support. So ipo pathilna we have got BIRAC seed fund, so we received 2 crores. And we also been recognized by Ministry of Commerce Startup India Seed Fund அப்படிங்கிறது ஒரு 3 crores we got. So இதில் வந்து இந்த 3 crores and 5 crores we are deploying nearly about 7 startup we have done more than 2 crores we have already deployed. Some tranches still we are supposed to receive from the Startup India. So அதில் வந்து funding minimum we gave up 20 lakhs starting with up to 50 lakhs, 40 lakhs we are giving no support to the startup. So அதனால அவங்களுக்கு funding they don't have to worry, we give that support. If there is a right kind of a startup, if they deserve it, we support. இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு ஐடியாவோட வந்தாங்கன்னா எங்களோட சென்டரில் வந்து பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபெசிலிட்டியை நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெட் லேப் ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு தேவை. அந்த வெட் லேப் ஸ்பேஸ் வந்து அவங்களோட பேசிக் ரிசர்ச்சுக்கான இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கல்ச்சரை வந்து க்ரோ பண்ணணும், அந்த மாதிரிக்கெலாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூஜ் யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன், இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் டெக்னிக்கலாக ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணோன்னா அங்கே வெட் லேப் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே செப்பரேட்டாக நாங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அந்த ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் அவங்க வித் வைஃபை கனெக்டிவிட்டி இருக்குது, அதில் அவங்க வந்து அவங்களோட மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். கூடவே வந்து எங்களோட டெக்னிக்கல் டீம் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து புதுசாக வரும்போது இங்கே இருக்க ஃபெசிலிட்டியில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சில கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் வந்து எங்களோட டீமோட சப்போர்ட்டில் நாங்கள் அவங்களுக்கு அந்த எஸ்ஓபி எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹெச்பிஎல்சி இருக்குது, அந்த ஹெச்பிஎல்சிக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், எப்படிலாம் நம்ம வந்து அந்த அனலிசிஸை பண்ணணும், அந்த மாதிரி ப்ராசஸ், அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சடனாக வந்து ஒரு எரர் வருது அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில், அந்த எரரை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது, அந்த எரர் ரிசால்வ் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிப்போர்ட் எடுக்க முடியும், ரிசல்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ண முடியும். அதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் வந்து அந்த சர்வீஸ் டீமை வந்து கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து அந்த எரரை வந்து அந்த டைம்லேயே ரெக்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் நாங்கள் கொடுப்போம். அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு சாம்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க, அந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் இருக்குது, -20 இருக்குது, -80 இருக்குது. அந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிக்குள்ளேயே அவைலபிளாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஹோல் ஃபெசிலிட்டியுமே யூபிஎஸ் பேக்கப்பில் இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் ஹை அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இப்போ பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நடந்துச்சுன்னா இந்த யூபிஎஸ் பேக்கப் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஸ்டாப் நடக்காது. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு வராது. எங்கள் ப்ராடக்டோட மெயின் இண்டிகேஷன் ஆர் யூஸ் பார்த்திங்கன்னா, பிளேட்லெட்லேருந்து வர ப்ராடக்ட் வந்து ஆறாத புண்கள், டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆறாத புண்ணுக்கு வந்து ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அது வந்து ஆம்பிடேஷன், டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர்ஸ் ஜென்ரலாக ஆறலைன்னா அந்த விரலையோ காலையோ எடுக்கிற நிலைமைக்கு உண்டாகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே சீக்கிரமாக டாக்டரை போய் சந்தித்து இந்த மருந்து எங்களோட ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரம் ஆறும். இது வந்து ஒரு குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வேகமான வழி மாதிரி, நம்மளோட ஓன் பிளட்டோட க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக ஆறும். இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி டயபெட்டிக் ஃபுட் அல்சர்ஸ் ஒரு எனி அல்சர்ஸ். நம்ம கண்ட்ரி வந்து வேர்ல்டுலேயே செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் லைக் டயபெட்டிஸ்க்கு ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிற நம்ம கண்ட்ரிக்கு இப்படி ஒரு மெடிசன் இருக்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியும் எங்களோட ஒர்க்கை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு லைக் பிராக் அண்ட் கோல்டன் ஜூப்ளி பார்க்கு சேர்ந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எங்கள் அம்மாவுக்கு மோஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் அவார்டும் கொடுத்துருக்காங்க 2023. ஸோ இட்ஸ் ரியலி மோட்டிவேட்டிங் அண்ட் இட் கீப் அஸ் ஒர்க்கிங் மோர். 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் என்னோட இது பார்த்திங்கன்னா, நான் படித்தது எல்லாமே மைக்ரோபயாலஜி ரிலேட்டடில் தான் நான் படித்தது எல்லாம். எனக்கு ஆனால் படிக்கிறதுலேருந்தே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஏன் எல்லோரும் நிறையா இப்போ இருக்க ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் பற்றி, அப்புறம் மெடிக்கல் ஃபார்மசிட்டிக் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடில் போயிட்டு இருக்குது. 2006 பயோக்ளோனை நானும் என் ஹஸ்பண்ட் வெங்கட்ரமணியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் 2008 நாங்கள் சென்னையில் வந்து எங்கள் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கே விமென்ஸ் பயோடெக் பார்க்கில் நாங்கள் 14 இயர்ஸாக எங்கள் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
2008 நான் வந்து கம்பெனி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டெக்னோ பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டரில் தான் ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு என் பிஸ்னஸ் மாடல் வயபிளாக இருக்குமான்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ பேசிக்லி என்னோட கம்பெனி பயோக்ளோன் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிற ரியேஜென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது என்னோட கஸ்டமர் பேஸ் வந்து அகடமிக் லேப்ஸ், டயக்னாஸ்டிக், ஃபார்மா கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்தியா அண்ட் அப்ராட். ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம உடம்புலேருந்து வர எதிர்ப்பு சக்தி. அது ஆர்டிஃபிஷியலாக லெபார்ட்ரி அனிமல்ஸ் மூலமாக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 2009 என்னோடய ஃபெசிலிட்டியை நாங்கள் விமென்ஸ் பயோடெக் பார்க்கில் ரெண்டல் லீஸில் எடுத்து ஃபுல் ஃபெசிலிட்டியை செட்டப் பண்ணிட்டு நான் என் ஹஸ்பண்டு பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணிட்டோம். அப்படின்னா ஓன் ஃபண்டிங்கை வச்சு எங்களோட ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எங்களோட கம்பெனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே செட்டப் பண்ணிட்டோம். அண்ட் வெளியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ லோனோ எடுக்காமல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இனி வரைக்கும் வெளியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோன் எடுக்காமல் இந்த கம்பெனி 18 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ என்னோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஆஃப் அன் ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப். அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு யோஜனையிலையோ ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லையோ நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணலை. பிஹெச்டி பெங்களூரில் ஐஐஎஸ்சியில் முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டில் போய் போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு மும்பையில் ஒரு மலேரியா லேப், டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல மலேரியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறச்ச இந்த ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் நடந்தது. அப்போ தான் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் 2006. ஸோ ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் இன் பயோடெக் ஃபீல்டுங்கிறதுனால ஒரு இனிஷியலி சேலஞ்சஸ் நிறைய இருந்தது. எல்லா டீதிங் ப்ராப்ளம் அண்ட் சேலஞ்சஸை தாண்டி 18 இயர்ஸாக வந்திருக்கோம். இதுலேருந்து நிறைய லெசன்ஸும் கற்றுண்டாச்சு. பயோடெக் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கேபிட்டல் இன்டென்சிவான பிஸ்னஸ். ஏன்னா பிகினிங்கில் ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். ஸோ எங்கள் காலத்தில் 2008 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்சு நிறைய பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸோ பயோ இன்குபேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸோ இருக்கலை. ஆனால் இப்போது த்ரூ அவுட் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட்லையுமே கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஆக்டிவாக இந்த மாதிரி இன்குபேஷன் சென்டர்ஸை ப்ரமோட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதை தவிர நிறைய ஃபண்டிங் பாடிஸ் வேறு வந்தாச்சு. கவர்மெண்ட் மூலமாக நிறைய கிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் லோன்ஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வர ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வந்தாச்சு. எங்கள் மாதிரி காலத்தில் ரொம்ப மினிமல் பாசிபிலிட்டிஸில் நாங்கள்லாம் இந்த ஃபீல்டில் நுழைஞ்சோம். ஆனால் மெயினாக ஒரு 5-6 இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ பிஸ்னஸ் எடுக்கணும்னு ட்ரீம் பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தோன்னா ப்ரைமரிலி அந்த பிஸ்னஸ் மேலே நம்மளுக்கு நிறைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும், ஈடுபாடு இருக்கணும், பேஷன் இருக்கணும். இதை நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு உறுதியாக மைண்டில் இருந்து ஃபோக்கஸோடு பண்ணினோன்னா 1 இயர் என்ன 2 இயர் என்ன 20 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ் வில் பி யுவர் மைல் ஸ்டோன். ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான ஒரு மென்யூர் ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு. அந்த பேஷனேட் ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே முக்கியம். பயோடெக் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஒரு 6 மாதம் 8 மாதத்தோட கேஷ் ஃப்ளோ கண்ணில் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஈஸியாக மூடுறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும். ஸோ இதை தவிர டீமை பில்டப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். பயோடெக் பிஸ்னஸில் இது ரொம்பவே சேலஞ்சிங் பிஸ்னஸ். பிகாஸ் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிராஜுவேட்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் வெளியில் வரைச்ச அவங்க இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக இருக்காமல் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்தப்புறம் ஒரு 3 மந்த்ஸ் ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொபேஷன் பீரியடில் எங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள ரெடி பண்ணி ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள ரெடி பண்ணுறது எப்போவுமே ஒரு சேலஞ்சாகவே இருந்துகிட்ருக்கோம். இது தவிர கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நான் வந்து பயோ சர்வீஸ் செக்டரில் இருக்கிறதுனால சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த 6-8 மாதம் ஓடும் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம். ஸோ கிளைண்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோன்னா அவங்களே எங்கள் பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் கிளைண்ட் வந்து ரிப்பீட் கஸ்டமராகவும் மாறிடுறாங்க. அவங்க எங்களை பற்றி 10 சயின்டிஸ்ட் கிட்ட நல்லபடியாக சொல்கிறச்சு எங்களுக்கு அவங்க பிராண்ட் அம்பாசிடராகவும் மாறிடுறாங்க. இதனால தான் எங்களால் இத்தனை காம்படிஷனும் சேலஞ்சஸையும் மீறி எங்களால் இந்த ஃபீல்டில் மார்க்கெட்டை பெனட்ரேட் பண்ணி எங்களை சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடிஞ்சது 17-18 இயர்ஸாக. ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ், பேஷன், இந்த கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதுலேயும் எப்போவுமே என்னோடய டீமுக்கு நான் கொடுக்குற வேல்யூஸ் என்னென்னா, பிஸ்னஸ்னால் எல்லோரும் பிகினிங்கில் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற வேர்டோட டேக் பண்ணி விட்டுறாங்க. பிஸ்னஸ் டஸ் நாட் நெசசரிலி மீன் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ். ஏன்னா என்னோடய டீமுக்கு நான் எப்போவுமே சொல்கிறது, லெட் குவாலிட்டி பி அவர் ப்ரைமரி மந்த்ரா. நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு ப்ரைமரி கோலே குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், ப்ராஃபிட் தானே வரும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லியே நாங்கள் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்ப்ரினராக என்னாலேயே 18 இயர்ஸ் இந்த பிஸ்னஸில் சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடிஞ்சது.
நீங்கள் நிறைய ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பிஸ்னஸ் பயோடெக் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு அந்த பக்கம் ஹெசிடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஸோ இந்த பேஷன், டிட்டர்மினேஷன், ஃபோக்கஸ் இதெல்லாமே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. எனி சேலஞ்சை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். ஏன்னா இப்போ 2020 வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச், எல்லாருக்குமே வேர்ல்டு ஓவர் இட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். எங்களுக்கு பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் கேஷ் ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோ ரொம்ப குறைச்சலாகிடுது. பட் அந்த டயத்தில் நாங்கள் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வி காட் அ ஹியூஜ் ஃபண்டிங் டு ஒர்க் ஆன் டெவலப்பிங் ஹியூமன் ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் பண்ணுறது, கோவிட்க்கு டெவலப் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு வந்தது. ஸோ சேலஞ்சஸையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே எப்போவுமே வி ஷுட் லுக் அட் சேலஞ்சஸ் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த டயத்தில் எங்களால் கோவிட் டயத்தில் சஸ்டெயின் பண்ண முடிஞ்சது த்ரூ அவுட் த 2 years ஆஃப் த பேண்டமிக். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இப்போ 18 yearsஆக ஒரு சீசன்ட் ஆண்டர்பிரினராக இருக்கிறதுனால பேஷன், ஃபோக்கஸ் இருந்தால் எதுவுமே லைஃப்பில் சாதிக்கலாம். த ஸ்கை இஸ் த லிமிட் ஃபார் எவ்ரிபடி. மேடம் வணக்கம். டிடி தமிழ் நேயர்கள் சார்பாக உங்களை சந்திக்கிறோம். நாம் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னால் உங்களுடைய ஜேர்னி, நீங்கள் எப்படி ஒரு தொழில் முனைபவராக மாறி இன்றைக்கி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியஸ்ட்டாக எப்படி மாறி இருக்கீங்க? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லெக்சரராக இருந்ததாக கேள்விப்பட்டோம். டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருந்து நாமளும் ஒரு தொழில் தொடங்கணும், நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும் உண்டு. ஆனால் உங்களுக்கு அது எப்படி வந்தது? அந்த ஜேர்னியை பற்றி சொல்லுங்களேன். வணக்கம் டிடி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ எப்படி இந்த என்னோடய ஜேர்னி அப்படின்ட்டு எடுத்தேன்னா, நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவள். நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சென்டர் ஃபார் மெரைன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அது சிஎம்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம். அங்கே ஐ டிட் மை எம்எஸ்சி அண்ட் எம்ஃபில் மைக்ரோபயாலஜி. அப்புறமா 2004 ஐ காட் ஜாப் இன் சென்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு எனக்கு இங்கே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு லெக்சரர் போஸ்டிங்க்கு ஒரு கால் ஃபார் வந்தது. அப்ளை பண்ணேன், இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன், கிளியர் பண்ணி எனக்கு 2004-2005 ஐ காட் ஜாப் இன் சென்னை. அப்படி தான் நான் நாகர்கோயிலேருந்து சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கே காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. மீன் டைம் பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் எம்எஸ்சி படிக்கும்போதே எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது. பட் அதை எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. பட் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தென் ஐ தாட் ஓகே, முதல்ல பிஹெச்டி நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷனை நம்ம முதல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தது பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஐ பிலாங்ஸ் டு வெரி நார்மல் ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் ஏ பாஷ் ஃபேமிலி. ஸோ முதல்ல என்னோடய தகுதியை நான் உயர்த்திக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னோட கணவரோட கைடே டாக்டர் நரசிம்மன் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. அவரே ஒரு வாட்டி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்து, நானே உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரேன், யூ கேன் டூ யுவர் பிஹெச்டி அப்படின்னார். ஸோ அங்கேயே நான் உடனே நான் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு லெக்சரர் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஐ ஜாயின்ட் பிஹெச்டி வித் மை ப்ரொஃபஸர். ஸோ ஒரு 6 வருஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணி ஃபுல் டைமாக பிஹெச்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். 2011 நான் பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும்போதே என் தாட்டில் என் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதை பிஹெச்டி முடிக்கும்போது அது ஓகே, ஒரு ஐடியா வந்தது எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் வந்தது. 2012 எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த விமன்ஸ் பயோடெக் பார்க் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ உடனே ஒரு மெயிலில் அப்போ இருந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் மிஸ் ஆனந்தி சுவாமிநாதன்ட்டு ஒரு மேடம் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு இமெயிலில் ஒரு ப்ரப்போசல் அனுப்பிச்சேன். இந்த மாதிரி ஐ ஆம் ஸோ அண்ட் ஸோ, ஐ ஆம் a doctorate in microbiology, I want to enter into business, can you please guide me அப்படின்ட்டு நான் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சேன். உடனே within a week I got a reply. பயோடெக் பார்க், விமன்ஸ் பயோடெக் பார்க் பற்றி நிறைய விசாரிக்கும் போது ஐ வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட். பிகாஸ் இந்த பயோடெக் பார்க்கோட மென்டார் அவர் பிலவுடு லேட் ப்ரொஃபஸர் பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் சார். ஸோ அவர் தான் இந்த பயோடெக் பார்க்கோட மென்டார்
ஃபவுண்டர் அப்படின்ற போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு ஐ காட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ நானே நேரில் போய் ஜென்ரல் மேனேஜரை பார்த்து பேசும்போது, நீங்கள் உங்கள் ப்ரப்போசலை கொடுங்க, உங்களுக்கு என்ன ஐடியா, திஸ் இஸ் ஒன்லி த பிளேஸ் ஃபார் டூயிங் பிஸ்னஸ் பை த விமன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ அதை ஒரு ப்ரப்போசல் மாதிரி கொடுங்க, எங்கள் டீம் வந்து தே வில் கால் ஃபார் அ இன்டர்வியூ. இங்கேயும் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இஃப் தே அக்செப்ட் வி வில் கிவ் யூ த பிளேஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ என்னோடய பிஸ்னஸ் ஐடியா அப்போதைக்கு என்னவாக இருந்ததுன்னா, நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சில ஐடியாஸை வச்சு நான் ஒரு கான்செப்டை ரெடி பண்ணி ப்ரப்போசல் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் தே கால் மீ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. ஸோ இன்டர்வியூவில் கூப்பிடும்போது என்னோடய பிஸ்னஸ் கான்செப்ட் இது தான், ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 years என்னோடய பிஸ்னஸ் பிளான் இது தான், ப்ரொஜெக்ஷன் இது தான் சொன்னோன்னே அங்கேயும் எனக்கு வந்து கிளியர் ஆச்சு. ஸோ ஐ காட் த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஹியர். இங்கே பயோடெக் பார்க்கில் தான் என்னோடய பிஸ்னஸ் பயணத்தை நான் ஆரம்பித்தேன். 2013 I registered as a private limited company, that is the Bionimtech India Private Limited Company. 2013 I started my journey here. மேடம், ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து, ஆனால் நீங்கள் எம்எஸ்சி படிக்கும் பொழுதே ஒரு பிஸ்னஸ் தாட் உங்களுக்கு உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து சென்னைக்கு வந்தப்போ சொன்னீங்க. அதுவும் சரியான இடத்துல எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக இந்த ஒரு பயோ பார்க், அதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் விமன், அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பாதுகாப்பான சூழல். எங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களை மாதிரி நான் பார்த்தேன். இப்போ உங்கள் யூனிக்னஸ் என்ன மேடம்? இப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட், இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இந்த கெமிஸ்ட்ரியில், அது மைக்ரோபயாலஜி மூலமாக உங்களோட எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பயன்படுது? சார் 2 டிஃப்ரெண்ட்டான டொமைனில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் சார். நான் வந்து பேசிக்கலி மைக்ரோபயாலஜி, அதாவது பயாலஜி, உயிர் வேதியியல் துறை, அதாவது பயோடெக்னாலஜியில் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் இன்னொரு டொமைன் வந்து கெமிஸ்ட்ரி. இந்த 2 டொமைனுமே பயோனிம்டெக்கில் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட். ஸோ வி ஹாவ் அ டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட், போத் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் அண்ட் கெமிஸ்ட். எந்த ஒரு மாலிகூல்னால் நம்ம ஒரு மூலக்கூறுன்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு மருந்து பயன்பாட்டுக்கு வர எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் அதோட கீ இன்க்ரீடியண்ட், அதை வந்து ஒரு பயாலஜிஸ்ட்டும் இருக்கணும், ஒரு கெமிஸ்ட்டும் இருக்கணும். அதை வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாலிகுலாக வெளியே கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த 2லேயுமே வி ஆர் எக்ஸ்பர்ட். மருந்து துறை தான் எங்களோட டார்கெட். மருந்து தயாரிக்கிறவங்க எங்களோட டார்கெட். ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு இந்த மருந்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காய்ச்சல், ஒரு ஆன்டிபாக்டீரியல், ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல், இல்லை ஒரு ஆன்டி வைரல், இதுக்கான மாலிகுல், இதுக்கான ட்ரக்கு தேவைன்னா நாங்கள் அங்கே வந்து வி சப்போர்ட் தான். என்னெல்லாம் மாலிகுல் வந்து நம்ம பண்ணலாம், அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன, எப்படி பிளான் பண்ணலாம், எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மருந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆலோசனை மட்டும் இல்லாமல் we even deliver the product also. That is our core expertise. ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மூலக்கூறுகளை சப்ளை பண்ணுறீங்க. ஆனால் நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, உங்களை பற்றி படிக்கும்பொழுது நீங்கள் சைனாலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். அதை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். 2017 எனக்கு ஒரு ஆஃபர் வந்தது டாக்டர் மகேந்திரன் மூலமாக. இது மாதிரி சைனாவில் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் தே நீட் அ பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் ஆர் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் டு செட்டப் ஏ லேப். அவங்க வந்து ஃபுல்லாக USFDA பிளான்ட் அது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு லேப் செட்டப் பண்ணி கொடுக்கணும், அதை நீங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு டாக்டர் மகேந்திரன் என்னோட கணவர் மூலமாக எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. மீன் டைம் லேபும் வந்து வி ஆர் ரன்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஸோ எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷட் டவுன் த லேப், பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மோர். ஒரு தொழில் முனைவோர்ன்றவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். லேர்னிங் ஷுட் பி அப்டேட்டட். அன்னன்னைக்கு என்ன நடக்குது, என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது, என்ன மார்க்கெட்டில் வாட் த கிளையண்ட்ஸ் ஆர் டிமாண்டிங், அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ வெளிநாட்டு வாய்ப்பையும் எனக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இங்கே ஒரு டீம் போட்டுட்டு 2018 ஐ வென்ட் டு 2017 ஐ வென்ட் டு சைனா. ஸோ என் பசங்களோட நான் சைனாவுக்கு போய் அங்கே தங்கியிருந்து 2 வருஷம் தங்கியிருந்து அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு லேப் செட்டப் பண்ணி கொடுத்து, ஸோ ஐ காட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ தான் எனக்கு இந்த மருந்து துறை மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்தது. ஈவன் தோ மை ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் மகேந்திரன் இஸ் ஒரு API எக்ஸ்பர்டைஸாக இருந்தாலும், எனக்கு பர்சனலாக 2017 நான் போய் ஒரு மருந்து கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த மருந்து துறைக்கு மேலான ஒரு ஈர்ப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது. எதையுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருது, அதனால் உடனே அதில் போய் ஜம்ப் பண்ணிடணும், அதில் போய் உடனே தொடங்கிடணும்னு இல்லாமல் அதை குறித்த ஒரு புரிதல், அது புரிஞ்சுட்டு தான் செஞ்சால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தெளிவாக இருந்திருக்கீங்க. அப்போ சீனாலேயும் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சது கெமிஸ்ட்ரி, அதாவது மருந்து துறையில். இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஆனால் நாங்கள் இப்போ என்ன கேள்விப்பட்டோன்னா, நீங்கள் அந்த விருது வாங்கியிருக்கீங்களே, அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியானுடைய விருது வாங்கியிருக்கீங்க மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியில்.
உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்னென்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி. தமிழ்நாடு ஒன்றியில் இந்தியாவிலே பரவலாக அது வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆனால் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகம் இல்லாமல் மருந்து துறையில் தயாரிக்கிற இடத்துல வந்து இந்த மூலக்கூறுகள் எந்த ஒரு பாதிப்பும் உருவாக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வந்தீங்க. அதை குறித்து சொல்லுங்களேன். நீங்கள் கேட்ட கொஷினுக்கு இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே இருக்குது. ஆக்சுவலாக 2018-19 நான் சைனாவில் இருக்கிறச்ச, ஸோ மருந்து துறையில் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் சைனாவில் வந்து அவங்க கொண்டு வரதை நாங்கள் கவனித்தோம். எப்படின்னா, சைனானா உங்களுக்கே தெரியும், தே ஆர் வெரி குட் இன் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ பொல்யூஷன் அதுவும் அங்கே நிறைய இருக்குது, ஸோ மெனி க்ரைட்டீரியா. ஆனால் அங்கே வந்து தே ஸ்டார்டட் நாட் ஓன்லி இன் சைனா, யூஎஸ், கனடா எல்லா கண்ட்ரிலையும் பொல்யூஷனை வந்து சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய எந்த பொருட்களுக்கும் அனுமதியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஒரு சுற்றுச்சூழலை படுத்தக்கூடிய கேட்டகரியில் தான் இந்த மருந்து துறைன்றது இருக்குது. கடந்த 40-50 வருஷமாக நம்ம அப்படி தான் மாலிகூல்ஸ், அதாவது நான் சொல்கிற அந்த மருந்து துறை எல்லாமே அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் தான் இருக்குது. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் பண்ணால் அப்போது எப்படி மருந்து தயாரிக்கிறது, அது ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போது அப்போ தான் இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடல்ன்றது ஐ திங்க் 2012-13க்கு மேலே தான் உலக அளவில் அது சின்ன ஒரு பேபி ஸ்டெப்பாக வெளியே வந்துட்டு இருந்தது. அதாவது ஹசார்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹசார்டஸ்னால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விளைவிக்கக்கூடிய சால்வெண்ட்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மருந்து பொருட்களை எப்படி தயாரிக்கிறது, அப்படி தயாரிக்கிறதுன்ற சொல்யூஷன் தான் இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடல். 2019 ஐ கேம் பேக் டு சென்னை, ஐ கேம் பேக் டு இந்தியா அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டேக் ஓவர் த கம்பெனி டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அங்கே இருந்த அனுபவத்தை வச்சும் அங்கே இருந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் பீப்புள், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அங்கே போகும்போது ஐ காட் அ குட் நெட்வொர்க் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஓகே இந்த லேபை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வி வாண்ட் டு சர்வீஸ் ஃபார் தி ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற போது எங்களோட ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியா வந்து இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு தாட்டாக இருந்தது. இந்த தாட் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, இந்தியாவில் 80% இன்னமும் நம்ம வந்து கீ ஸ்டார்ட் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம். ஒரு மருந்து தயாரிப்பதற்கான அதாவது தயாரிப்பதற்கான ரா மெட்டீரியல், அந்த ரா மெட்டீரியல் இன்னமும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஒரு டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். எப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட ப்ராசஸ் இருக்குது, நம்மளால் இதை பண்ண முடியும். ஆனால் இதுக்கான ரா மெட்டீரியலோ இன்டர்மீடியேட்டோ இன்னொரு கண்ட்ரியை நம்பி இருக்கும்போது அதுக்கான விலையை வந்து நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது. அதே மாதிரி அவங்க சப்ளையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை சப்ளை செயினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளால் மருந்து தயாரிக்க முடியாது. ஸோ இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆனால் கூட we are depending on other countries. இது ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் நம்மளே தயாரிக்கக்கூடாது அப்படின்றது அந்த கோவிட் பீரியடில் we have got a idea. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த பசுமை வேதியியல் மூலமாக மருந்து தயாரிக்கும் லேப் ஃபெசிலிட்டியை நாங்கள் முதல்ல 2019-20 இங்கே ஆரம்பித்தோம். 19-20 அப்படின்றது வந்து உலகம் முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் அப்படின்னா அந்த கொரோனா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து மூடக்கூடிய அளவுக்கும் நஷ்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி, இந்த மூலக்கூறுகள் இதை இம்போர்ட் பண்ணணும், பெரும்பாலும் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஐடியா வந்தது, ஏன் நம்மளே வந்து ஒரு இண்டிஜினஸாக நாமளே இங்கே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்படி தொடங்கும் பொழுது இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட் இங்கே கொண்டு வரும்போது என்ன சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணீங்க? இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி பசுமை வேதியியல் துறையில் நம்ம மருந்து தயாரிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தாலும் இதை தயாரிக்கிறதுக்கான சில டிவைஸ் இருக்குது, சில மெட்டீரியல் இருக்குது அண்ட் ஃபண்டிங்கும் தேவைப்படும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், அந்த கோவிட் பீரியடில் தான் நாங்கள் இதுக்கான புரிதலே எங்களுக்கு வந்தது. ஏன் நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறோம், அதனால நிறைய கிளைண்ட்ஸுக்காக நாங்கள் ப்ராஜெக்டை தள்ளி போட வேண்டியது இருந்தது. இப்படி ஸோ மெனி சிச்சுவேஷன். ஸோ ஆனால் அந்த மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கான டிவைஸ் வந்து நம்ம வெளிநாட்டில் தான் இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்போ இருந்த சிச்சுவேஷனில். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எங்களோட ப்ரப்போசலை வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரின்னா எடுத்தோடனே எங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு ஃபினான்ஷியலாகவோ ஒரு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டரோ டக்குன்னு நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ வி ஆல்வேஸ் நீட் டு சப்போர்ட் ஃபார் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ நாங்கள் ஒரு ப்ரப்போசல் மாதிரி எழுதி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்து, இது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நம்மளே தயாரிக்கலாம். இந்தியா வந்து ஒரு தன்னிறைவான நாடாக இருக்கணும்னா எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம தான் மூலக்கூறுலேருந்து ரா மெட்டீரியல்லேருந்து நம்ம பண்ணால் தான் அந்த தன்னிறைவான நாடாக இருக்க முடியும்
அது இல்லாமல் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து வி வாண்ட் டு என்டர் இன்டு த $1 trillion எக்கானமி அப்படின்றாங்க. அந்த $1 trillion எக்கானமிக்கும் முக்கியமான விஷயம் எல்லா மெட்டீரியலும் நம்மளாக பண்ண ஆரம்பித்தாதான் வி கேன் ரீச் தட் லெவல். ஸோ இந்த ப்ரப்போசலை எழுதி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 2 பேருக்கும் நாங்கள் சப்மிட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் MSMEலேருந்து வி காட் த ஃபஸ்ட் IVP கிராண்ட் ஃபார் 5 lakhs. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் தே சப்போர்ட்டட் இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடலுக்காக தே ஆர் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் 2 கவர்மெண்ட்டுமே தே ஆர் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். பரவாயில்ல, இது ஒரு நல்ல கான்செப்டாக இருக்குது. ஏன்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விளைவிக்காத எந்த ஒரு பொருளை நம்ம முன்னெடுத்து போனாலும் கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங். ஸோ அவங்க சப்போர்ட்டில் நாங்கள் 2 ரியாக்டர் வந்து முதல்ல வி இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி. அண்ட் அதில் வந்து நாங்கள் மாலிகூல், அதாவது மருந்து வந்து எப்படி சிந்தசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஆராய்ச்சியை 2020 ஆரம்பித்தோம். அதுக்காக தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த டைமில் வி காட் திஸ் சார் விஸ்வேஸ்வரய்யா அவார்ட் பை ஆல் இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் அசோசியேஷன். And I got this award from our Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin sir, in 2022. தமிழ்நாடு MSME மூலமாக 5 லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு அந்த கிராண்ட் கிடைச்சது. இதுக்கப்புறம் வந்து பைராக்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் சொன்னாங்க பைராக் தான் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பயோ பார்க்கு அவங்க என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க? பயோ பார்க் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடலை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே எங்களோட பார்க்கோட சேர்மேன் டாக்டர் முரளி சார், அப்புறம் எங்களோட ஜென்ரல் மேனேஜர், ஸோ வி ஹாவ் அ டீம் ஆஃப் பீப்புள். அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் தெரியப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விளைவிக்காத வரையில் நாங்கள் மருந்து தயாரிக்க போகிறோன்றது அவங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஓ பரவாயில்ல, ஒரு நல்ல ஒரு கரேஜியஸ் ஸ்டெப், ஸோ யூ கேன் ப்ரொசீட், வி வில் சப்போர்ட் அப்படின்னாங்க. சொன்ன மாதிரி MSMEயில் வி கேவ் அ ப்ரப்போசல். ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் வந்தது. மீன் டைம் பார்க்லே வந்து தே ஹாவ் சம் ஃபண்ட்ஸ். அதை வந்து பைராக் சீட் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் தோ இட் இஸ் அ ஓப்பன் காம்படிஷன். அதாவது அவங்க கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க, நம்ம ப்ரப்போசலை கொடுக்கணும். இதே மாதிரி டெல்லியிலேருந்து ஒரு கமிட்டி வந்து நம்மளை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. கான்செப்டை நம்ம ப்ரப்போசலை சப்மிட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம், ஒரு 4-5 மாதம் தே ஸ்க்ரீன்டு அந்த ப்ராசஸுக்கே. அதுக்கப்புறம் அது என்ன க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி, அந்த கமிட்டியில் பெரிய டெல்லியிலேருந்து so many people were there, வெரி ரெனவுடு சயின்டிஸ்ட் அவங்கெல்லாம். ஸோ அவங்க அந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் சொன்னோன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் கட் இம்ப்ரெஸ்ட். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க, என்ன ஐடியா இருக்குது, உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, எல்லாமே கேட்டாங்க. கேட்டு தே ஆல்சோ சாங்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த பைராக் சீட் ஃபண்டை வச்சு தான் நாங்கள் பார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு பைலட் பிளான்ட்டை வந்து 2021 வி ஸ்டார்டட். இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது பிளட் கிளாட் மாலிகூல், ரத்தம் உறைதலை வந்து உறைதலுக்கான ஒரு மூலக்கூறு, அதை வந்து நாங்கள் இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடலில் க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி டிவைஸில் நாங்கள் சிந்தசிஸ் பண்ணி பேட்டன் ஃபைல் பண்ணோம் 2022. ஒரு வருஷம் கழிச்சு, இல்லை ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கிராண்ட் ஆச்சு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சே தட் இந்த பர்டிகுலர் பிளட் கிளாட் மாலிகூல் த்ரூ திஸ் பசுமை வேதியியல் முறையில் பண்ணுறது உலகத்திலேயே இந்த மாலிகுலில் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கோம். 6 பேட்டன்ட் மொத்தம் இருக்குது. க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டன்ட் நீங்கள் தான். இந்த பிளட் கிளாட் மாலிகுலில் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பேட்டன்ட். இல்லை, டீமுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து ஒரு கேப்டன் மாதிரி, ஒரு ஷிப்போட கேப்டன் மாதிரி. பட் கண்டிப்பாக என்னோடய டீமில் டாக்டர் மகேந்திரன், டாக்டர் so many doctorates are there, கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்களோட ஒரு கூட்டு முயற்சியில் தான் இந்த பேட்டன்ட் வந்து எங்களுக்கு கிராண்ட் ஆச்சு. ஐ ஒர்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். தாய்வானில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், சைனாவில் ஒரு 8-9 வருஷம் வேலை பார்த்துருந்தேன். ஸோ இப்படி பல கண்ட்ரியில் வேலை பார்க்கும்போது எப்படி அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது நம்ம இந்தியன் ப்ரொடக்டிவிட்டியோட அப்படின்றத பற்றி நிறைய 1-to-1 கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது த டெக்னாலஜி, த ரீசன்ட் டெக்னாலஜி, த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி பல்க் குவாலிட்டி ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி பீட் பண்ண போகிறோம், அதை எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு வர போகிறோம் இந்தியாவிலன்றது தான் எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு மோட்டிவேஷன். அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த பயோநிம்டெக் கம்பெனி. ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்டு த டெக்னாலஜி வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் அப் டு டேட் டெக்னாலஜி. இந்த அப் டு டேட் டெக்னாலஜியோடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வி லைக் டு ரெடியூஸ் த ரா மெட்டீரியல் சோர்சிங் இஷ்யூஸ். சேம் டைம் வி ஆல்சோ வாண்ட் டு மேக் த பெஸ்ட் காஸ்ட். எப்படி நம்ம ஏன் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம், அங்கே இருக்கிற ஒரு நல்ல குவாலிட்டி, அங்கே கிடைக்கிற சீப் ஒரு பெஸ்ட்டு ரேட் இருந்தால் தான் இறக்குமதி பண்ணுறோம். அது ஏன் நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா, ஏன் நம்ம வந்து வெளிநாட்டு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதை ஒரு செகண்ட் தாட்டாக கொண்டு வந்தோம். இதுக்கு முக்கியமான எங்கே நம்ம லேக்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி, த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ அதை ஒரு மூலதனமாக வச்சு வி ஸ்டார்ட் த இன்னோவேஷன். பயோநிம்டெக் இஸ் நத்திங் பட் த இன்னோவேஷன்
ஆக்டிவிட்டி. வாட் ஆர் த க்ரீனர் டெக்னாலஜி ஃபாரினில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம இங்கே இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணி அதன் மூலிமா நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்டை காஸ்ட்டை குறைக்கிறது தான் எங்களுடைய மெயின் இன்டென்ஷன், விச் இஸ் ஆல்ரெடி டன். ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி 4-5 ப்ராடக்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னும் our planning to go further to the next level, and we expect to, the BioNamTech is also one of the supporting to environmental friendly conditions. நாங்கள் நிறைய டெக்னாலஜி உருவாக்கி இன்னும் நாங்கள் மேலே கொண்டு வரணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை. ஸோ அதுக்காக எங்களோட டீம், ஹோல் டீம் scientists are working towards green technology, and we like to come up with a good product in the future. 2018ல் we started another company, இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நேஹா க்ரீன் லேப் அப்படின்னு நாங்கள் 2019ல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம், ஏன்னா நாங்கள் நிறைய வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஹெர்பல், வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஏபிஐ, வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த இன்டர்மீடியேட்ஸ், இந்த மாதிரி 2-3 டொமைனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னு தனியாக ஒன்று வேணும் அப்படின்றதுக்காக நேஹா க்ரீன் லேப் அப்படின்னு 2019ல் வி ஹேட் அ ஸ்டார்ட் அப். அதை வந்து நாங்கள் R&D லெவலில் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது வி ஹாவ் 2 companies in hand. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி அஸ் எ ஃபவுண்டர். ஐ எம் ஹாப்பி. அதான் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து 2013லேருந்து அந்த ஒரு ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 10 வருஷம் முடிஞ்சாலும் கூட அந்த ஒரே இடத்துல நிற்காமல் அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது அடுத்த ஃப்யூச்சர் பிளான் என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஃப்யூச்சர் பிளான் என்னென்னா சார், நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட், அதாவது எனக்கு ஒரு இது இருக்குது, நம்ம ஒரு விஷயத்தை சின்சியராக பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இந்த யூனிவர்ஸ் வில் கீப் த பிளேஸ், எவ்ரி திங் ஆன் பிளேஸ். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். 2013ல் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷன் இல்லை. பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன், போயிட்டே இருந்தேன். பட் ஏன்னா லேர்னிங், அப்டேஷன், டெய்லி என்ன பண்ணலாம், இந்த இது என்ன நடக்குது. அப்போது எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஒரு மருந்து துறையில் ஆர்வம் வர வர எனக்கு மருந்து கம்பெனிலேயே ஒரு வேலையும் கிடச்சிது. ஒரு 2 வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். திருப்பி வந்தேன் இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மாடல் பற்றி இதை ஏன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு விமன் ஆண்டர்ப்ரனருக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ தே ஹாவ் கிவன் அ வெரி குட் சப்போர்ட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபெசிலிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போதைக்கு பார்க்லேயே வி ஹாவ் 4 யூனிட்ஸ். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்மால் ஒரு பைலட் பிளான்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸும் நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த இடத்துல கிராம் லெவலில் வி ஆர் மேக்கிங் சம் இன்டர்மீடியேட்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, சின்சியராக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த பிரபஞ்சமே நமக்கு வந்து அதை நம்ம கையில் கொண்டு வந்து சேர்க்குன்றது என்னோட நம்பிக்கை. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போது ரீசெண்டாக 2023ல் ஒரு இட்டாலியன் கம்பெனியோட நாங்கள் இப்போ டைப் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 10 வருஷம் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம். எப்படின்னா, என்ன இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன். ஏன்னா கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். இட்ஸ் லைக் அ க்ரோர். ஃபார்மா கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாலே இட்ஸ் ஒரு கோடிக்கணக்கில் பணம் புரள்ற ஒரு விஷயம். ஸோ எடுத்தோடனே ஒரு சின்ன கம்பெனி போய் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. But luckily I got this Italian collaboration, and we are yet to start our manufacturing commercial production to Indian market by May 2024. 2025ல we will be definitely in the European and the US market. சாதாரணமாக ஒரு நாகர்கோயிலில் இருந்து ஒரு எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு நாமளும் ஒரு லெக்சரராக இருக்கலாம், இது போதும், நம்ம ஹஸ்பண்ட் தான் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கார், சந்தோஷமாக ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலாம், குழந்தைங்க குடும்பம் அப்படின்னு இல்லாமல் நாம் ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது? பாரதி கண்ட ஒரு புதுமை பெண்ணா நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவரை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன்ன்றது இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பெரிய தாரக மந்திரமாக இருக்குது. அந்த இதை முயற்சி பண்ணிவிட்டு வெறும் கெமிஸ்ட்ரி இல்லாமல் இன்னொரு க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் கொண்டு வந்து, அதுவும் தமிழ்நாட்டில் அதை முதல் முறையாக கொண்டு வந்து விருதுகளையும் பெற்று பல பேருடைய சப்போர்ட்டோட கைடன்ஸோடு இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் கடைசியாக உங்களை போன்ற தொழில் முனைவோர், தொழில் பண்ணணும், பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புங்க? நானும் தொடங்கணும், எனக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கான, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். ஒரு தொழில் முனைவோராக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, கீப் அப்டேட்டிங். அது ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன டிமாண்ட் இருக்குது, நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி, அந்த பிஸ்னஸுக்கான மார்க்கெட் டிமாண்ட் என்ன இருக்குது, நம்ம ஒரு பொருள் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்காக கஸ்டமர்ஸ் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கஸ்டமர்ஸுக்கு என்ன தேவையோ, கன்சியூமர்ஸுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பண்ணினா அவங்களே நம்மக்கிட்ட வருவாங்க. அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் எப்படின்னா, நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே
தனியாக ஒரு ஆளாக முன்னேற்றி கொண்டு வர முடியாது. தே நீட் எ டீம் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் உங்கள் கூட இருக்கணும், ரைட் பீப்புள் உங்கள் கூட இருக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு மென்டாஸ் இருக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இருக்கணும். ஸோ ஒரு ரோல் மாடல் ஒரு 2-3 பேர் உங்களை ரோல் மாடலை வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க எப்படி அவங்களோட ஜேர்னியை எடுத்துகிட்டு போனாங்க, எந்தெந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து தே ஹாவ் காட் அப் அண்ட் டவுன், இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப க்ளீனாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சில விஷயங்களை கடந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி யூ கேன் கம் இம்மீடியட்லி டு தி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கீப் ரன்னிங், கீப் திங்கிங், கீப் ரன்னிங். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பை ஹார்ட் டீல் பண்ணாமல், நான் சொல்கிறது பிஸ்னஸில் பை ஹார்ட் டீல் பண்ணாமல் பை பிரெயின் வி ஹாவ் டு டீல் இட். இது நமக்கு செட் ஆகுமா, இது நமக்கு சூட் ஆகுமா, நம்மளால் இந்த பணத்தை போட்டு இந்த ப்ராடக்டை பண்ணால் இதை வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருமா, ஸோ மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி ஸோ மச் ஆஃப் அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் ரீச் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதாவது காதையும் கண்களையும் திறந்து வைக்கணும், மற்றவங்களை அப்சர்வ் பண்ணணும், வெற்றியாளர்களை பார்க்கணும். திடீர்னு ஒருத்தர் வெற்றியாளராக வந்துட முடியாது. அவங்க எங்கேயோ தொடங்கியிருப்பாங்க, ஆனால் நம்ம வெற்றியாளராக தான் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லோருமே. எப்படி இவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆள், ஆனால் அவங்களுக்கு பின்னால் அந்த பட்ட கஷ்டம், எங்கேருந்து தொடங்கியிருப்பாங்க, எவ்வளோ பெரிய போராட்டங்களை சந்திச்சிருப்பாங்கன்றதையும் நம்ம ரீட் பண்ணணும், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். அதே நேரத்தில் நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடிய மோட்டிவேட்டர்ஸ், அதே நேரத்தில் எங்கே நம்மளுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும், ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கிறவங்கள போன்றவங்கள வந்து சந்திக்கணும். இதெல்லாம் செஞ்சால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப்பை தொடங்கலாம். அவங்களும் பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம். வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாக கண்டிப்பாக மாற முடியும். இது எல்லாராலையும் முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க. டிடி தமிழ் நேயர்கள் சார்பாகவும் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நாமளும் தொழில் தொடங்கணும் ஏக்கத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்க சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடம். கோல்டன் ஜூப்ளி பயோடெக் பார்க் ஃபார் விமென் அப்படிங்கிறது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 50 ஆண்டுகள் ஆனபோது இது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்திலேயே முதலாக விமென், மகளிர் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு பயோடெக்னாலஜி பார்க், ஒரு பூங்கா. இந்த பூங்கால வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம 75 வருடங்களை தாண்டி விட்டோம். 25 ஆண்டுகளாக இந்த பயோடெக் பார்க் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு வருது. இந்த 25 ஆண்டுகள் இதோடைய growth அப்படிங்கிறது ஃபினாமினலா இருந்திருக்கு. எப்படி அப்படின்னா, முதல்ல 1-2 மகளிர் அதில் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த என்டையர் பார்க்குடைய கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக அருமையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த கோவிடும் போது பலவிதமான முக்கியமான ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வெளிவந்தது. இந்த பார்க்கில் இப்போ வந்து பயோநெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபண்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பயோநெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய இன்குபேட்டிஸ் அதிலிருந்தும் வராங்க. எக்கச்சக்கமான ஒரு கம்பீட்டிங் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கு வந்து இந்த மகளிர் வந்து எந்த விதத்திலையும் ஆண்களுக்கு சளைச்சவங்க இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ சிஸ்டமே இந்த ஒரு 4-5 ஆண்டுகள்ல ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் growth அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு. நம்ம நாட்டுடைய இந்த பயோ எக்கானமி அப்படிங்கிறது 2030க்குள்ள we should be crossing about 150 billion. 150 பில்லியன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய நம்பர். நம்ம முதல்ல ஒரு 100 பில்லியன் எய்ம் வச்சிருந்தோம் இந்த நாட்டில். அதை இப்போ ரொம்ப சீக்கிரத்தில் தாண்ட போகிறோம். இந்த வருஷ கடைசிக்குள்ளேயே அது முடிஞ்சு போயிடும். அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் அடுத்த ஒரு 2-3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து 150 தாண்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது நம்ம எந்த இலக்கு வச்சிருந்தோமோ அந்த இலக்கையே தாண்டறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இந்த மகளிருடைய இந்த பணியானது மிக மிக சிறப்பானது. அவங்க இன்னைக்கு தானே அந்த பார்க்ல வந்து அவங்களுடைய பிசினஸை வந்து ரன் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய ஆட்பலம் இருக்கு. இப்போ அவங்களால ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ண முடியுது. இன்னைக்கு ஃபண்ட் ரேஸ் ஃபண்ட் கொடுக்கறவங்களும் மகளிர் அப்படிங்கிறதுனால எந்த தயக்கமும் இல்லாம அவங்க நல்லா செய்யக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற தைரியத்துல வந்து அவங்களும் முதல் போடுறாங்க.
பல கம்பெனிகள் அங்க உருவான கம்பெனிகள் இன்னைக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கு. அதாவது முதல் கட்டத்தை தாண்டி 2வது கட்டத்துக்கு போயிருக்கு. இதிலிருந்து ஒரு யூனிகார்ன் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நானும் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அடுத்த ஒரு 10 வருடங்கள் அல்லது 20 வருடங்கள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த கோல்டன் பீரியட் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. பல விதமான ஃப்ளட்ஸு, அப்புறம் வந்து திடீர்னு கிளவுட் பர்ஸ்ட்ஸு, அப்புறம் ஒரு வருடத்திற்கு பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாள்ல பெய்யறது, இந்த மாதிரியான பல அசாத்தியமான விஷயங்கள் நடக்குது. இது எல்லாத்தையும் வந்து தவிர்க்கிறதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்மளுடைய என்வாயர்மெண்ட்டை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த பாதுகாப்பும் போது நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியம், அதுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாதான் முடியும். அந்த டெக்னாலஜியில வந்து பயோடெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்த 20 ஆண்டுகள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பார்க்ல இருந்து வரக்கூடிய பலவிதமான டெக்னாலஜியும் பலவிதமான கண்டுபிடிப்புகளும் இந்த இந்திய திருநாட்டில் முக்கியமான ஒரு திருப்பு முனையில ஒன்னாக இருக்க போகுது. அதை பத்தி எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. அதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, இந்த என்டையர் எஃபர்ட்ஸை வந்து லீடு பண்றவங்க மகளிர். ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கம்பெனியுடைய இந்த வளர்ச்சி, அதற்கு எப்படி ஃபண்ட்ரைஸ் பண்றது, எப்படி வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றது, எப்படி குளோபலா போறது அப்படின்னு அவங்களோட விஷன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கு. ஸோ எதிர்காலம் வந்து இந்த பார்க்கும், இதுல வேலை செய்யற, இதுல தொழில் தொடங்கி இருக்கிற மகளிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிரகாசமானது. நான் இதுல ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கேன். இத இந்த பார்க் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலேயே இது வந்து ஒரு யுனிக்கான பார்க்காக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இது. மேற்கொண்டு இனி அடுத்த ஒரு 25 வருஷத்துக்குள்ள இந்த எக்கானமி, பயோ எக்கானமியை பெருசாகும் போது, இந்திய திருநாட்டின் பயோ எக்கானமி பெருசாகும் போது, இந்த பார்க்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய மகளிரும் எல்லாரும் அதே மாதிரியான குரோத்தை பார்ப்பாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு.